Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang ke-10 ayat 65 insya-Allah. Ayat 64. InsyaAllah, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوك قال آذبتم حتى إذا جاءوك قال أكذبتم بآياتي
قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبس وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاصين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. InsyaAllah mari sama-sama kita memulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Puan Rubiah Rahman, apa khabar? Puan Zaria Ismail, Puan Siti Ajah, Kak Wan Hasna, Puan Kalsum Ismail, Puan Tahina Abdullah, Puan Murianti, Puan Sania, Puan Sabariyah, Puan Rashidah Ahmad Nur, Puan Mak Emir Shah, apa khabar? Tuan Roslan, Puan Hazrina Mak Min, Puan Bonda Karim, Puan Nur Azimah dan semua ya sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi sekalian. Alhamdulillah. Ya, pagi ni kita bertemu Alhamdulillah dalam program Mihrabul Quran pada pagi Jumaat yang penuh barakah. Jadi seperti mana biasa kalau hari Jumaat tu kita akan sama-sama mulakan ya dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlalu besar budinya, jasanya kepada kita semua. Ia tak terbalas pada kita jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terlalu kasih cinta kepada kita. Jadi mari sama-sama kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik yang kau selawatkan ke atas hamba-Mu. Dan ya Allah, kurniakanlah ganjaran kepada kami ya Allah sebaik-baik ganjaran yang Engkau berikan kepada umat Nabi-Mu. Allahumma zakkina bis-salati alaihi. Ya Allah, sucikanlah kami ya Allah dengan berkat wasilah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahsyurna fi zumratih wa awradna hawdahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin khairil bariyah salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم عندك رغبة وأنزله في عرفات الفردوس من الدرجات التي لا درجة فوقها. اللهم شفع محمدا في أمته شفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا إلى الجنة واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم اجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah ya Allah kami dengan Nabi-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kami telah percaya, yakin, beriman dengannya ya Allah, meskipun kami tidak pernah melihat baginda. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. Jangan pisahkan kami ya Allah dengan Nabi SAW sehingga kami dapat masuk di mana jua tempat yang Nabi-Mu SAW dimasukkan. Wa turidana hawdah wa taj'alana min rufaqaihi minal mun'im alaihim. Jadikanlah kami ya Allah pendamping baginda Nabi SAW bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau berikan nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama-sama dengan kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawatullah wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawatullah wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita menyambung perbincangan kita dalam Mihrabul Quran tentang membina semangat. Tak nak putus asa, ya, tak nak kecewa dalam hidup, nak terus bersemangat kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu prinsip yang kita pegang dalam hidup kita adalah hari ini insya-Allah amal soleh kita, prestasi kita, apa yang kita nak persembahkan dalam hidup kita, bekalan kita, mestilah insya-Allah biiznillah lebih baik daripada semalam. Dari semua segi. Pagi ini insya-Allah lebih baik daripada pagi semalam. Ya, hati kita hari ini lebih baik daripada hati kita semalam. Keyakinan kita pada hari ini lebih teguh daripada semalam. Jiwa kita hari ini lebih lembut, lebih bersih daripada semalam. Esok insya-Allah kalau masih ada peluang kehidupan, maka esok kita struggle lagi. Kita cuba lagi. Ya, kita minta lagi pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar esok insya-Allah ya Allah aku lebih baik lagi. Lebih bersih jiwaku, lebih kuat semangatku, lebih teguh keimananku, lebih baik aku menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin baik juga kita memberikan bakti manfaat hubungan kita dengan manusia. Demikianlah masya-Allah subhanallah kehidupan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ceria, semangat, bergembira, tenang, bahagia. Apatah lagi sahabat-sahabat sekalian, ya, kita sentiasa merujuk kepada kalam Allah, kepada Al-Quran yang membina semangat dan harapan kepada kita. Kita tak tahu diberitahu, kita tak pasti diyakinkan supaya tidak keliru. Ya, kita sentiasa melihat sejarah ataupun sirah hidup, contoh-contoh ikon yang ada dalam Al-Quran, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin yang menjadi sebagai idola kita. Ya, untuk kita melihat bagaimana sebuah kehidupan yang sangat indah,
Ya, dan mari sama-sama pada pagi ini, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, ya, untuk kita membaca surah Yusuf ayat yang ke-87 hingga 93 sebagai pengukuhan kepada kita. Kita ulang semula ayat 87 hingga 93. Pun begitu, Ustazah teringat, ya, untuk sama-sama mengajak sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi sekalian untuk mensedekahkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah, ya, dengan segala doa yang baik-baik kepada sahabat kita yang telah kehilangan kekandanya. Ya, sahabat kita Puan Masita Ahmad telah kehilangan kekandanya, telah kembali ke rahmatullah. Kekandanya yang bernama Ramlah binti Ahmad. Almarhumah Ramlah binti Ahmad meninggal dunia semalam, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Ustazah tidak berkesempatan untuk menziarahi jenazahnya kerana lambat baca WhatsApp. Ya, qadarullah, lambat baca WhatsApp, jadi tak tahu, malam tadi nak tidur baru tahu. Allahu Akbar. Jadi memenuhi hak sebagai seorang saudara, seorang sahabat, maka Ustazah mengajak tuan-puan sekalian, mari kita mensedekahkan surat Al-Fatihah dan doa yang baik untuk almarhumah, ya, Ramlah binti Ahmad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada kemurkaan-Mu. Rahmatilah almarhumah, ya Allah. Masukkanlah almarhumah dalam syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ampuni, ya Allah. Muliakan beliau, ya Allah. Himpunkan beliau bersama dengan para salihin. Muka surat 246, surah Yusuf ayat 87 hingga 93, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا
فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, ya, betapa tenangnya, indahnya membaca ya kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Ya, terlalu banyak syarat dengan pengajaran muslimin muslimat sekalian. Ya, Ustazah tidak membacakan terjemahannya, sahabat-sahabat boleh lihat sendiri. Ya, Ustazah nak terus kepada ayat-ayat ini, ya. Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian. Kalau kita melihat kepada ayat, ya, ayat Qad mannallahu alaina, iaitu pada ayat yang ke-90. Ya, mari sini sahabat-sahabat, di bawah tajuk kita iaitu sayangi diri, teruskan kuat sayangi diri. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tengok pada ayat ke-90 pada surah Yusuf ini, bagaimana tuan-puan sekalian, tak kiralah siapa pun nak buat tak baik kat kita. Ya, orang ni macam-macam. Kita tak dapat nak kawal juga perbuatan orang kepada kita. Ya, macam-macam yang kita akan hadapi dengan sikap orang. Kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan, di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. At-tasbirun, sama ada kamu sabar ataupun tidak. Nah, ini adalah lumrah, sunnatullah. Ya, kita akan berhadapan dengan macam-macam sikap respon manusia terhadap kita. Ya. Tetapi subhanallah tuan-puan sekalian, apa yang nak dinyatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya ialah qad manallahu alaina. Allah yang mengurniakan nikmat kepada kami. Tak kira macam mana perbuatan jahat sesiapa pun kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala bila memberi nikmat kepada kita, berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada kita, tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalangnya. Walaupun konspirasi itu konspirasi yang sangat hebat, konspirasi yang terancang. Tengok macam mana tuan-puan sekalian, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, macam-macam langkah, step mereka buat. Untuk apa? Untuk maknanya, okey, tamatkan riwayat adik kita ni. Biar tak nampak lagi dah. Biar tak dengar lagi dah. Biarlah jadi apa-apa pada dia. Mati ke, hidup ke, biarkan dia. Tapi subhanallah, tidak ada orang yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-puan sekalian kena bersemangat. Jangan putus asa. Jangan lemah. Jangan lesu. Jangan mudah bosan. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira macam mana pun yang berlaku dalam hidup kita, apa jua respon dan perbuatan orang kepada kita, ada Allah. Qad manallahu alaina. Allah lah yang mengurniakan nikmat kepada kita. Ya, sebab itu ini adalah keyakinan. Keyakinan yang harus kita pegang untuk apa tuan-puan sekalian? Supaya kita tidak lemah. Kalaulah semalam kita rasa, oh aku tak baguslah semalam. Ya semalam, ya Allah, ya Tuhan, banyak sangat kelalaian. Ya semalam tak betul-betul ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam solat tidak awal, semalam solat tidak khusyuk. Tapi hari ini insya-Allah kita yakin dengan nikmat-nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini lebih baik tuan-puan sekalian. Jangan lemah. Jangan sandarkan hidup kita pada manusia, pada makhluk. Tapi tawakal kita, sandaran hidup kita adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu may yattaqi wa yasbir. Ini adalah dua ciri yang sangat penting. Kalau kita nak terus menjadi orang yang bersemangat, orang yang kuat, orang yang teguh, tidak kecewa, tidak putus asa, dua syarat yang sangat utama. Yang pertama adalah taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah kekuatan sabar. Sabar ini kekuatan yang sangat menakjubkan tuan-puan sekalian. Bila sebut sabar, di sana ada intipati sabar yang kita kena faham. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kamu sabar kecuali kamu sedang bergantung, berpegang teguh bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kita bukan sabar yang goyah, sahabat-sahabat. Sabar kita bukan sabar yang mudah kalah, yang mudah patah, yang mudah jatuh. Wa ma sabruka illa billah.
Bila kamu sabar bermakna kamu bersama-sama dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu sabar bermakna kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah ada meneliti sebuah hadis Nabi SAW. Yang menerangkan tentang golongan sahabat-sahabat sekalian, golongan yang diberikan masuk syurga yang mudah. Boleh jadi masuk syurga tanpa hisab atau dimudahkan hisabnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku ya Allah. Supaya tak berat, tak teruk sangat. Mudah-mudah saja masuk syurga. Boleh masuk syurga tanpa hisab insya-Allah. Lalu didapati dalam hadis tersebut tuan-puan sekalian, ya, antara syarat ataupun kriteria orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya di akhirat kelak adalah pertama, orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mensyirikkan Allah. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, tidak mensyirikkan Allah. Ya, dia tidak pergi jumpa dengan orang minta tolong, maksud dia minta tolong dengan jalan yang salah, pakai jampi serapah, ya, dengan makhluk halus dan sebagainya. Dia tak buat benda tu. Dia tidak ada memakai tangkal, azimat dan sebagainya. Dan dia wa ala rabbihi wa ala Allahi yatawakkalun, dan golongan ini adalah golongan yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa sahabat-sahabat sekalian? Ya, di antara golongan yang sangat teguh sampai di dunia Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, pertolongan, akhirat besok insya-Allah masuk syurga tanpa hisab adalah golongan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak sabar kecuali sebenarnya kamu bertawakal kepada Allah. Kamu bersandar dengan Allah. Kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat orang bertawakal, tuan-puan. Dunia akhirat, hati dia tenang. Dunia akhirat, jiwa dia bahagia, tuan-puan sekalian. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang ada dua syarat ini, dia bertakwa, dia bersabar. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensia-siakan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha suci Allah, subhanallah, masya Allah, betapa baiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa baik dan mulianya tuan-puan sekalian. Ia melalui tarbiyah yang panjang daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat-sahabat sekalian mewariskan kepada hamba itu, kepada hamba Allah, jiwa yang budiman, jiwa yang mulia, jiwa yang subhanallah qalbun salim, tuan-puan sekalian. Cuba tengok pada ayat yang ke-91. Subhanallah baiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba alaikumul yawm. Ketika mana adik-beradik itu kata, ya demi Allah, Allah telah melebihkan kamu daripada kami. Allah dah melebihkan kamu daripada kami. Sedangkan kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Sedangkan kami adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian ditenangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dah tak payah cakap benda macam tu. Ya, tidak ada. Kita hari ini bertemu bukan untuk salah menyalah. Kita bertemu bukan untuk mencerca. Kita bertemu bukan untuk mengata. Ingat pada keampunan Allah. Ingat pada sifat Arhamur Rahimin. Allah itu maha pengasih daripada semua yang mengasihani. Ya, Allah itu maha penyayang. Ya, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok macam mana ya Nabi Yusuf alaihissalam, apa saja keadaan, bawa orang yang di hadapannya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu dalam penjara ada kan ya rakan sepenjara tu, ya minta supaya berikan takwil mimpi ni macam mana ni. Tengok macam mana Nabi Yusuf alaihissalam mengambil kesempatan. Bukan langsung mengatakan, aku memang pandai nak takwil mimpi. Aku boleh takwil mimpi kalian dengan mudah. Tetapi apa syarat yang Nabi Yusuf sebut? Ya, Nabi Yusuf sebelum memberikan takwil mimpi tersebut, Nabi Yusuf mengajak orang itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja
Allah, Allah, Allah. Apa-apa saja dahulukan mengajak manusia untuk mengingati Allah. Supaya manusia pun tak jadi ta'asuk pada kita. Ya, supaya manusia pun tak tersalah langkah. Ya, supaya kita pun tidak mendabik dada. Supaya kita pun dapat jaga hati kita juga. Ya, jangan mendahulukan tentang kita. Dahulukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uslub, method, ya, cara Nabi Yusuf alaihissalam dalam perbualan, dalam komunikasi, dalam dakwah, pendekatan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je tuan-puan. Ya, kalau kita nak sebut, tak apa, saya tak marah, saya maafkan. Ya, saya macam-macam lah kita kata saya. Tapi tengok macam mana Nabi Yusuf alaihissalam, satu sifat yang sangat mulia. Nabi Yusuf tak cakap pasal saya, tuan-puan sekalian, tapi la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Langsung nak bawa manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sebenarnya masih lagi membincangkan tentang tema, ya, jangan berputus asa. Supaya kita menjadi hamba Allah yang kuat. Hamba Allah yang teguh pendirian, tuan-puan sekalian. Ya, Ustazah ingin membawa sahabat-sahabat sekalian kepada menyambung perbincangan kita semalam. Ya, di mana kita menyebut tentang bagaimana Al-Quran mengulas tentang putus asa dengan 3 istilah. Yaisu, qanata dengan ablasa. Ya, kita telah melihat kepada surah Al-Isra ayat 83. Sekarang mari kita melihat kepada surah Al-Ankabut ayat 23. Oh, yang ini pun sudah ya, surah Al-Ankabut ayat 23 juga sudah. Kemudian kita melihat kepada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-13. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-13, di sana ada perkataan yaisu, ya, maknanya kekecewaan. Mari kita baca ayat tersebut, surah Mumtahanah, Al-Mumtahanah ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Allahu Akbar. Allah nak gambarkan tuan-puan sekalian, azab yang ditanggung oleh orang-orang kafir dalam kubur tu antara lain adalah azab berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah azab yang sangat pedih yang diterima, ditanggung oleh orang-orang kafir sekarang dalam kubur mereka. Mereka berputus asa. Mereka tidak ada harapan lagi. Mereka tidak ada semangat lagi. Lalu, subhanallah tuan-puan sekalian, dalam ayat Al-Quran, bila mengingatkan orang-orang beriman, kamu jangan putus asa. Kamu tahu tak, putus asa itu adalah azab yang ditanggung oleh orang kafir yang dah mati dalam kubur mereka. Kamu hidup. Kamu masih boleh bernafas. Kamu ada iman. Kamu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu salat, kamu sujud, kamu rukuk. Kamu ada Al-Quran. Kamu ada sunnah Nabi SAW. Kenapa kalian putus asa seperti mana orang-orang kafir dalam kubur yang sudah berputus asa? Subhanallah tuan-puan sekalian. Jangan lemah. Ya, jangan berputus asa. Kembalikan semangat kita. Mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menegaskan dalam ayat ini tuan-puan sekalian, jangan kamu meminta pertolongan dengan orang-orang yang telah berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah berputus asa dengan kehidupan akhirat. Siapa dia? Nun, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat.
orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu Allah sifatkan sebagai golongan yang lemah, selemah-lemahnya. Kenapa Ustaz kata lemah? Sebab mereka adalah golongan yang berputus asa. Mereka tidak ada semangat pun sebenar-benarnya tuan-puan sekalian, kecuali semangat putus asa mereka adalah untuk menentang Islam. Ya, untuk apa dia? Untuk mengalahkan, untuk memerangi umat Islam. Itu ajalah kerja mereka. Mereka sebenarnya adalah golongan yang sudah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana ya golongan Yahud, Nasara dan sebagainya tuan-puan sekalian. Tengok macam mana ya musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah. Kita nampak mereka bersemangat, nampak zahir, macam-macam tindakan mereka, macam-macam perancangan mereka. Tapi Allah mensifatkan mereka adalah golongan yang berputus asa. Ya, mereka adalah golongan yang lemah. Jangan pula kita orang-orang beriman pergi bersandar dengan mereka. Ya, pergi memuji mereka. Pergi bersama-sama dengan mereka. Pergi menolong mereka. Pergi minta tolong pula dengan mereka. Ini adalah satu peringatan ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meninggalkan memohon pertolongan dengan Allah, tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin lemah. Ya, kita semakin lesu, semakin malas. Tapi bila kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan sekalian, maka ia akan menghindarkan kita daripada sifat putus asa dan kecewa. Sentiasa semangat. Ya, jangan kita kata, oh saya dah tua kurang semangat. Tak tuan-puan. Kalau betul kita meletakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan dapati semangat itu sangat tinggi. Sangat tinggi tuan-puan. Ya, Ustazah pernah berkongsi dengan sahabat-sahabat bagaimana ya orang tua-tua, umur 70, umur 60, umur 80, tapi pada hujung usia mereka pecut untuk hafaz Quran dan alhamdulillah mereka dapat. Ada seorang wanita bernama Ummu Muhammad, ya tuan-puan sekalian. Ada kitab dia, sebenarnya ada buku dia. Ya, buku dia bertajuk tuan-puan sekalian, balita. Balita ni maknanya bawah umur 5 tahun hafaz Quran. Ya, tapi dalam tu dimasukkan juga bagaimana orang tua-tua juga hafaz Quran. Jadi ada seorang wanita bernama Ummu Muhammad. Boleh baca Quran tuan-puan dengan lancar di umur lebih kurang 70 tahun. Maknanya boleh baca Quran dengan lancar tu betul-betul umur lebih kurang 70 tahun. Tapi kerana semangatnya dia, apa dia buat tuan-puan sekalian? Dia nak cari orang yang dia boleh tasmid Quran, dia pindah duduk sebelah rumah anak dia. Walaupun rumah dia yang sedia ada lebih selesa, tak apalah duduk rumah sebelah rumah anak tu. Ya, kemudian apa yang dia buat adalah setiap petang anak cucu dia tolong tasmidkan hafazan Quran dia. Dia buat dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dia buat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah 7-8 tahun kemudiannya dia bergelar hafizah Quran. Dan dia kata itulah satu pencapaian yang dia rasa sangat puas hati dalam hidup dia. Sebab bila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dia itu berisi ayat-ayat Quran kalamullah. Dia tak mau pergi dengan dada yang kosong, apatah lagi dengan hati yang busuk. Jadi ayat Quran lah masuk dalam hati, simpan dekat dalam hati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah, boleh buat tuan-puan. Ada seorang hamba Allah tuan-puan, ada video dia, orang laki-laki tua yang buta. Tapi Masya Allah, subhanallah, puluhan tahun tidak pernah terjejas, tidak pernah tertinggal solat jemaah dekat masjid tanpa masbuk. Masya Allah, subhanallah. Orang buta. Orang buta. Apa dia buat tuan-puan sekalian? Perjalanan daripada rumah dia ke masjid tersebut, dia memang dah buat tali. Sebab dia tak nak minta tolong orang. Ya, orang ni kadang-kadang banyak urusan juga, nak tolong hantar dan sebagainya. Lalu dia dah buat tali daripada rumah dia, dia sampai ke masjid. Semua orang tahu tu tali dia. Sebab dia akan pegang tali tersebut. Rumah dia ke masjid, rumah dia ke masjid. Tak pernah tinggal. Tuan-puan sekalian solat jemaah. Subhanallah, subhanallah. Ini bukan cerita soal mata boleh melihat ke tak, mata buta ke. Ini tak ada beza tuan-puan sekalian. Kalau dah ada semangat yang kuat, Masya Allah, subhanallah. Ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Sebab tu kita nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala semangat yang luar biasa tersebut. Muslimin muslimat, ya, Ustazah boleh saja nak menyambung insya-Allah tentang
bagaimana Ya'isa, Qanata, Ablasa ya disebut dalam Quran, tapi itu perbincangan yang sangat panjang. Ya, Ustazah ingin meringkaskannya dengan menyebut tentang sahabat-sahabat sekalian, apakah di antara faktor-faktor yang mudah menyebabkan manusia itu berputus asa. Apakah di antara faktor yang menyebabkan manusia itu mudah berputus asa? Mari kita tengok faktor dia. Ya. Ada banyak sebab yang mendorong kepada sifat berputus asa. Di antaranya adalah pertama, kerana terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Maknanya berputus asa ini dalam beberapa keadaan ia adalah hukuman, pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Sebab tu kita ni kena diberikan rasa takut kan? Kena bagi rasa takut sikit. Jangan biasa-biasakan diri lemah-lemah macam tu. Ya, kadang-kadang orang nasihat pun tak nak dengar. Orang nasihat, bangunlah, ambillah wuduk. Ya, jangan layan sangat perasaan. Oh, tak nak dengar. Ya, kamu tak faham. Asyik kata kamu tak faham, kamu tak faham. Kita kena ingatkan, ini satu amaran tuan puan sekalian. Ya, jangan layan perasaan, jangan layan sangat nafsu tu. Ini kalau kes-kes yang macam tu lah ya tuan puan sekalian, kena ingatkan, jangan. Ingat, berputus asa ni kita khawatir dan takut kalau ianya adalah kerana putus daripada rahmat Allah. Wal'iyazubillah. Ya, wal'iyazubillah. Kenapa sahabat-sahabat sekalian, kalau kita merujuk kepada surah Yunus ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adhaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massatuhum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya ke atas tipu daya itu, sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu. Maksudnya begini sahabat-sahabat sekalian. Kalau Allah memberikan kepada hamba-Nya nikmat, rahmat yang sangat luas, ya kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita manfaatkan, kita syukuri, kita hargai, gunakan nikmat tersebut di jalan yang benar. Tapi apabila hamba Allah tersebut dengan nikmat yang diberikan, ya dengan kasihan belas Allah Subhanahu wa taala kepada dia, tapi dia tetap juga memusuhi agama Allah. Dia tetap juga berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa daratan. Bahkan penuh dengan tipu daya untuk menzalimi hamba Allah yang lain. Ya, untuk terus mencengkam supaya maknanya memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, maka golongan yang seperti ini ketika mana Allah cabut nikmat yang ada pada mereka, mereka akan berputus asa. Maknanya berputus asanya mereka dalam konteks itu, ya, bagi golongan ini adalah sebenarnya kerana sudah terputus rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Sebab sebenarnya Allah bagi cobaan tuan-puan, bagi nikmat ke, bagi ujian kesusahan ke, adalah untuk kebaikan kita sebenarnya. Ya, untuk kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih teguh pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz teringat sahabat-sahabat sekalian macam mana cerita ya Abdullah bin Haram, ayahandanya tuan-puan sekalian, Jabir bin Abdullah, sebab ketika mana syahid kan, teruk sangat keadaan. Maksud Ustaz teruk tu, tubuh Jabir bin Abdullah ni, ya Allah ya Tuhan, macam nak berkecai dah tuan-puan sekalian. Mati syahid. Ya, sampaikan anak andanya Abdullah bin Haram ni terlalu sedih
melihat terputus-putus dah ya ayahandanya. Jadi sedih sangat ni tengok ujian tersebut ya, maknanya yelah macam tu keadaan dia. Tapi mati syahid tu puan cuma nampak dengan zahir saja ya, teruk sangat musuh-musuh Allah tu ya, maknanya dengan pedang mereka. Jadi Nabi SAW menyeru anak anda kepada Syahid Jabir bin Abdullah tadi dengan kata-kata, gembiralah wahai Jabir, gembiralah. Tengok macam mana Nabi SAW nak memberi semangat. Jangan putus semangat. Kita kadang-kadang kerana terlalu sedih tuan-puan dengan ujian-ujian tersebut, kita boleh jadi down juga. Boleh jadi hilang semangat. Nabi SAW mengatakan, gembiralah wahai Jabir, gembiralah wahai Jabir. Ya, menggembirakan. Ya, jadi Abdullah ni jawab, menggembirakan ayahandaku telah tiada. Ya, meninggalkan 9 pula anak perempuan. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin nak gembira? Ya, ini sifat manusia juga. Ya, maknanya antara faktor kedua tu tuan-puan adalah kerana beratnya ujian. Kadang-kadang menyebabkan manusia tu mudah putus semangat, hilang semangat. Ya. Jadi kita ambil contoh macam mana Abdullah bin Haram melihat ayahanda Jabir bin Abdullah tu ketika mana menjelang syahid. Okey, terbalik ya. Sebenarnya Jabir bin Abdullah tu anaknya, yang syahid tu Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah kan. Jadi yang syahid tu Abdullah bin Haram. Jadi Nabi SAW kata, gembiralah wahai Jabir. Ya, jadi Jabir kata, abah aku dah tak ada dah syahid. Macam tu pula keadaan kan ya, musuh macam nak cincang. Lalu Nabi SAW mengatakan begini, sahabat-sahabat sekalian. Gembiralah wahai Jabir, Allah hanya menyapa hambanya dari balik tirai. Namun Allah menghidupkan ayahandamu dan menyapa ayahandamu secara langsung tanpa hijab, tanpa tirai. Dan dia telah berfirman, hambaku, engkau telah berkorban untukku, maka aku akan memberikan seluruh hak kamu. Ya. Lalu dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah tadi, maka bergembiralah Jabir bin Abdullah ya, menguruskan anak-anak yatim 9 orang ni tadi tuan-puan sekalian ya, apabila ayahandanya Abdullah bin Haram mati syahid dalam keadaan hampir dicincang oleh musuh. Apa yang Nabi sebut tadi? Yang Nabi sebut tadi adalah tentang masa depan. Perkara-perkara ghaib yang memerlukan kepada keyakinan dan keimanan. Ya, wahai Jabir, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyapa hamba-hambanya daripada balik hijab, daripada balik tirai. Tapi untuk ayahanda kamu tidak ada tirai. Allah sapa terus langsung macam tu. Kita tak payah gambarkanlah macam mana kan, kita tak tahu. Tapi nak menggambarkan kemuliaan yang Allah berikan kepada ayahanda kamu. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa dia? Maknanya bercakap dengan ayah kamu. Hambaku, engkau telah berkorban kerana aku, ya, untuk agama aku kan, engkau telah berkorban demi aku, maka aku akan memberikan seluruh hak kamu. Jadi berita-berita tentang masa depan, tentang hari akhirat, tentang ganjaran yang Allah sediakan ini, bagi orang yang beriman tuan-puan, itu sudah sangat memadai untuk menyuburkan harapan kita, semangat kita supaya kita tidak berputus asa, ya, tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah jam 7.35 ya sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah esok kita sambung lagi ya perbincangan kita dalam Mihrab Al-Quran insya-Allah. Dan sebelum Ustazah akhiri ada dua makluman yang Ustazah nak sampaikan kepada sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi. Pertama sekali, jam 8 suku pagi menerusi Facebook Raudhah di Hatiku, dan Ustazah cuba share juga dalam Facebook Ustazah. Kita akan bersama-sama dalam pengajian Sirah Nabawiyah. Pengajian Sirah Nabawiyah, Ustazah akan menyambung ya pengajian Sirah Nabawiyah yang sahabat-sahabat boleh ikuti menerusi Facebook Raudhah di Hatiku.
Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ya ustazah mengajak sangat pada pagi Jumaat yang mulia yang penuh barakah ini, marilah sertai, ya marilah mendaftar untuk mihrab, daurah mihrab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan laksanakan insya-Allah pada 15 Januari setiap hari Isnin hingga Jumaat, jam 5 hingga 6 petang. Ya, selama 11 minggu. InsyaAllah lepas 11 minggu tu kita akan masuk bulan Ramadan, insyaAllah. Ya, ini adalah pengajian berkitab. Kitab, jadi ada kitab yang akan kita rujuk, iaitu kitab Mulhimul Alam. Ya, dan juga kitab-kitab yang lain akan jadi rujukan bagi pihak ustazah untuk huraian, ya, huraian yang lebih baik insya-Allah, ya, untuk kita semua, untuk kita semua. Ya, sebenarnya itu adalah program ustazah untuk diri sendiri dan keluarga, ya, untuk menyuburkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua benda nanti lepas kita meninggal dunia, tuan-puan sekalian, ya, kena recommendation daripada Nabi SAW. Itu izin Allah. Ya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dekat dunia kita akan tengok dan akan rasai macam mana seluruh hidup kita akan dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat Nabi SAW, ya, contohi baginda, cintai baginda, kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai. Sebab kita bergegas-gegas pada sisa usia yang kita ada, kita nak cuba sangat meraih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon daftar, ya, bukan yuran yang dibayar sebenarnya, tapi yang kita buat sekarang ni adalah package infak Madinatul Huffaz. Ya, package infak Madinatul Huffaz. Saya percaya sahabat-sahabat banyak infak pada tahfiz Madinatul Huffaz. Tapi sekarang kita buat package infak, tuan-puan infak menerusi program daurah mihrab, maknanya tuan-puan akan dapat menyertai secara eksklusif daurah mihrab cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh ikuti live 5 hingga 6 petang, insya-Allah tuan-puan boleh juga mengikutinya pada bila-bila masa, sebab bila dah masuk dalam grup tu, maknanya boleh akses kepada kuliah tersebut pada bila-bila masa insya-Allah. Sahabat-sahabat mihrab, tolong war-warkan, tolong sampaikan pada kawan-kawan kalian, ya, sahabat-sahabat kalian, mari masuklah sama-sama mihrab, daurah mihrab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil-sambil menolong membantu pembangunan fasa 2. InsyaAllah ustazah akan berikan update apa dah berlaku pada pembangunan fasa 2. Dah nak siap ke, macam mana ke? Lama tak update kan? Ustazah akan buat satu video khas insyaAllah nak tunjukkan, ya, hasil daripada apa yang tuan-puan tanam jariah di sana, apa yang boleh dilihatlah insya-Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, teruskan bersama dengan kami di Madinatul Huffaz. Di pihak kami berusaha untuk memberikan yang terbaik juga kepada tuan-puan sekalian, sama-sama kita dalam perjalanan untuk meraih cinta dan redha Allah dan Rasul, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.